अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दे बयान द इल्म की यौ सलोर मबाहिस ता ख्याल कवाई। अवल बहस मुनासबत द किताबुल इल्म मख की किताबुल ईमान और द बाब बदल वही सा। दोयम बहस बयान द हकीकत द इल्म। द्रयम बहस अक़साम द इल्म। सलोरम बास तरीक़ा द हुसूल द इल्म। अवल बहस मुनासबत द किताबुल इल्म मख की किताबुन सा। मख की किताबुल ईमान की द ईमान बयान और ईमान अव्वलुल वाजिबात दे और ईमान बुनियाद द टोलो अमालो द पार दे। यो अमलम न सही कीगी चिचा की ईमान नहीं नो ईमान ज़का मुक़द्दम का। ब्या द ईमान दारोत मदार पर किताब और सुन्नत कम ईमान ब मोतबरी द कम माखस ची किताब और सुन्नती बाबो बदल वही दागे न मख के का ज़का ची वही दा मौक़ूफ़ अलैहि द ईमान द पा। ईमान सही कीगी ना ची किताब और सुन्नत न नहीं राखिस्तल शियो। किताब और सुन्नत वाहिदा मुवाहिद ईमान न मुक़द्दम का। ब्या द ईमान पर तकाज़ो अमल पकार दे आद ईमान पर तकाज़ो अमल अल उसी ची सड़ी के इल्मी द ईमान न रुस्ते इल्म ज़का ज़का का ची द ईमान तकाज़े वो पेचने चपचा द ईमान दे दागा द खबर वो पेचने ची दागा पक्कम खबर संग अमल को दा व इल्म के ज़की गिनो किताबुल इल्म दे किताबुल ईमान न रुस्ता ज़का राव। दोयम बहस बयान द हकीकत द इल्म की। इल्म पर लुगत के दानिस्तन तवई और तासु बदे पोई शई चिदा दानिस्तन मज़दर मालूम दे और दानिस्तन ज़ेद दा मज़दर मबनी लिल फ़ाइल दे और दानिस्तगी ज़दके दना दा हासिल बिल मज़दर मालूम दे और दानिस्तशुदन ज़दकड़े के दल दा मज़दर मजहूल ले और दानिस्तशुदन ज़ेद ज़दशवे के दल द ज़ेद दा मज़दर मबनी लिल मफ़ऊल दे और दानिस्तशुदगी दा हासिल बिल मज़दर मजहूल ले और मा युतलक़ अलैहि इस्मुल इल्म दा क़द्र मुश्तरक न मंग दा वही इल्म मज़दर पहले मुतअद्दिद है और लुगत के माना द दानिस्तन तारीफ द इल्म सदे। अल्लामा बिहारी सुल्लम के यो तारीफ द इल्म करे हुवल हाजिर इंदल मुद्रिक। इल्म हगा सतवई च मुद्रिक त समखामख्श न मुद्रिक का कदीम नु दा इल्म कदीम दे और मुद्रिक का हादिस नु दा इल्म हादिस दे और का मुद्रिक दा दाशे हाजिर से बिला वासिता नु दा इल्म हुजूरी दे और का मुद्रिक ता हासिल शिदाशे बिल वासिता नु दा इल्म हुसूली दे नु सलोर वाणा पकिराकला और का मुद्रिक दा इद्राक पजातियातू की न दा तसव्वुर बिल्कुन हाउ बिकुन ही दे और का पारजियातू की न दा तसव्वुर बिल वजह हाउ बिवजही ही दे।
شرع قائد د علم دو تعریفونه کړی دي. یو صفتن توجب التمیز لا يحتمل النقیص، دسی صفت ده چې تا ته دسی تمیز د شیرا ولی چې بیا پکې نقیص نه. او بل تعریف ادا کړی دی صفتن یتجلی بها المذکور لمن قامت هی به، صفتن یتجلی بها المذکور لمن قامت هی به، دسی صفت ده چې قابل ذکر شی تا تخکارش، چا تخکار کیږي، چا پوری چې دا صفت قائم شي. مرقات کې تاسو دا علم پینزه تعریفونه ویلې دي. یو تعریف حصول صورت الشیء فی العقل، دویم الصورت الحاصله من الشیء عند العقل، دریم الحاضر عند المدرک، او څلورم قبول النفس لتلک الصوره، او پنځم الاضافه الحاصله بین العالم والمعلوم. التم پنځه تعریفونه کړی. تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نشئ. دا علم بیا دوه قسمه دی، یو ته تصور وایي، یو بیا بل ته تصدیق وایي. تصدیق هغه علم ته وایي چې حکم ورسره وي، او تصور هغې ته وایي چې حکم ورسره نه وي. بیا دې کې اختلاف دی چې تصدیق علم دی که د لواحقو د علم نه دی. د عامو عالمانو دا رایه ده چې علم دی، د محققینو دا رایه ده چې علم نه دی، د لواحقو د علم نه دی. تاسو پې پوه شئ. تصدیق بیا څلور قسمونه دي. ځوان دی، یقین دی، تقلید دی، جهل مرکب دی. دا تصدیق قسمونه دي. یقین بیا درې قسمه ده، حق عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین. دلیل سره ته خبره ښکاره شي دا علم الیقین دی، په لیدلو درته خبره ښکاره شي دا عین الیقین دی، او چې اول په دلیل او بیا په لیدلو شي نو دا حق الیقین دی. بیا د عالمانو اختلاف دی چې دا علم بدهی دی او که نظری دی. امام بخاری تعریف نه دی کړی، بدهی ورته ښکاري چې دا علم بدهی دی. علم بدهی دی او که نظری دی. بعض عالمان وی علم بدهی دی، لکه امام رازی رحمه الله وی دا بدهی دی. ولی ځکه علم مبدا د انکشاف د غیر ده. نور سیزونه په علم مونږ له ښکاري، ټول سیزونه. نو که علم نظری شي مونږ په بل څه حاصل کو، نو دا بل څه خو مونږ په علم حاصلوو. علم به په دې حاصل شي نو دور به راشي، توقف د شی به راشي علی ما یتوقف به ذلک الشی. علم به موقوف شي په هغه شی چې هغه شی د علم پورې موقوف، او دور خو باطل دی. نو دی وجه نه علم بدیهی دی، پس نه حاصلېږي. بلکې علامه بهاری سلم کې وایي والحق انه من اجل البدهیات کالنور والسرور. بیا وایي نعم تنقیح حقیقته عسیر جدا. هسې پې پوه شئ. دویمه رایه د عالمانو د هغوی وایي چې علم نظري دی. ولی وایي ځکه علم معرف دی په تعریفاتو کثیره. هغوی وایي علم کې خفا ده، او هر شي کې چې خفا یې هغه نظري، نو علم نظري دی. علم کې ولې خفا ده؟ صغرا دلیل څه دی؟ لأنه معرف بتعریفات کثیرة، ځکه علم معرف دی په تعریفاتو کثیره، او هر هغه شی چې معرف په تعریفات کثیره هغې کې خفایي، نو علم کې هم خفا شو. او بیا قیاس مساوات کا نتیجه روانه صغرا کا کبرا سهلت الاصول ورسره ضم کا. علم کې خفا ده، هر هغه شی چې هغې کې خفایي هغه نظري، نو علم هم نظري دی. لکه تاسو پې پوه شئ. چې کوم قائلین د دې خبرې دي چې علم نظري دی،
هغه به دوه ډلې دي. امام الحرمین او داغه شاګرد امام غزالی رحمه الله، هغه وی علم نظری دی خو متعثر التحدید دی، تعریف ګران دی. ولې ګران دی؟ ځکه جنس په عموم کې مشابه دی د عرض عام سره، او فصل په خصوص کې مشابه دی د خاصه سره. والفرق من الغوامس، د جنس او د عرض عام او د فصل او د خاصه په من کې فرق بلا ګران دی. ځکه علم متعصب تعریف متعصب تحدید. د مرایا د متکلمین او حضرات او د عام عالمانو، هغه وی علم نظری متيسر التحدید دی، تعریف آسان دی، هیڅ بدی پکې نشتا. هلکه تاسو په پوښی علم نظری دی، ولی ځکه معرب دی په تعریفات کثیره او سره. هر شی چې معرب په تعریفات کثیره او سره هغه نظری، ولی ځکه د بدیهی خو څوک تعریف نه کوي. هلکه په پوښی یاد سی وای لو کان العلم بدیهیا لما کان له تعریفا، که علم نظری وای نو دې لپاره به تعریف نه وای، لیکن طالب باطل له تعریف او تشتن مقدمه مثل دې چې د علم بدیهی کیدل کیا استثنائی ربی وکای. الکه به پوښی او متيسر التحدید تعریف ذکر دی چې جنس ذاتی ته وای، عرض عام عرضی ته وای، او خاصه ذات عرضی ته وای، او فصل ذاتی ته وای. او ذاتی او عرضی په جندل خو سګران کار نه دی، آسان دی. تبګور دا شی داخل نه په حقیقت شی او که خارج دی. که داخل او په حقیقت شی نو وایا ذاتی دی، او که خارج عن حقیقت شی وایا نو عرضی دی. فرق پکې د غوامض نه دی، فرق پکې آسان دی. نو ځکه دوی وایي چې دا علم څه دی؟ متيسر التحدید دی، تعریف آسان دی. هلکه تاسو به پوښتنه کې به پوښتنه دا خو د مناطقو خبرې شوې. د علم نه مراد دلته ګوره علم شرعي دی، او علم شرعي کم علم دی؟ ما جاء من فوق، کم علم چې د بره نه راغلی دی. امام مالک رحمه الله وی العلم ما جاء من فوق، علم هغه دی چې کم د بره نه راغلی دی، او د کم منشأ چې کتاب او سنت دی. علم شرعي نه زمونږ دا مراد دی. او کم علم چې ځمکه کې پیدا شوی دی، قرآن او سنت کې چې کم علم ذکر شي هغه ته نه دی مراد، چې قرینه نه وي. لکه چا ترکاڼي زده کړه دا علم دی، خو علم شرعي نه دی. ربي زدنی علما به ورته نه وایي. په دې سکولونو کالجونو کې چې دنیوي تعلیم کېږي دا علم دی، خو د دنیا علم شرعي نه دی. نو دې باندې ربي زدنی علما دا لیکل نه دی پکار. پیغمبر ته دا حکم نه و چې ته دا ووایه چې زما علم د سکول زیات کړي. ربي زدنی علما څه معنا ده؟ علم د شریعت راته زیات کړي. او یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوتوا العلم نه کم د علم خاوندان مراد دي چې کم ته علم شرعي ورکړل شوی. خدای علم شرعي تعریف څه دی؟ علم شرعي تعریف دا ده هو نور فی قلب المؤمن یؤخذ من الكتاب والسنة ويهتدى به الى الله وصفاته واحکامه. علم شرعي نور یو رڼا ده فی قلب المؤمن د مؤمن پزړه کې، یؤخذ من الكتاب والسنة. دا رڼا د کم ځای نه راخیستل کېږي؟ دا د کتاب او د سنت نه راخیستل کېږي. او یهتدى به الى الله وصفاته واحکامه، سړی ته په لاره ښودل کېږي الله ته او صفاتو ته او احکامو ته. حکم خداوندي، صفت خداوندي او ذات خداوندی ته چې تا ته لاره ښیي، هغه علم شرعي درته ښیي. دریم بحث اقسام د علم. علم په اول کې په دوه قسمه دی. یو ته دیني علم وای او بل ته دنیوي علم وای. دیني علم کم یو ته وای؟ ما يتعلق بالدین،
د کم تعلق چې د دین سره دې ته دینی علم وایي. صحیح ده، لکه زمونږ او ستاسو دا علم. او دنیوي علم څه ته وایي؟ ما یتعلق بالدنیا، چې د دنیا سره تعلق. دا سبق ویما دومره تنخواه به مې شي او دا شی زده کم کاروبار به چالو کم نو دومره پیسې به وګټم. دې ته څه وایي؟ دنیوي علم. د دیني او د دنیوي علم کې فرق څه دی؟ ځمکې او د اسمان فرق دی. دیني علم دا میراث د پیغمبرانو دی او دنیوي علم دا د پیغمبرانو میراث نه دی. په دیني علم سړی د پیغمبرانو وارث جوړیږي، په دنیوي علم سړی د پیغمبرانو وارث نه جوړیږي. د دیني علم مقصد دا دی چې خدای ته ورسم، او د دنیوي علم مقصد دا دی چې دنیا ته ورسم، چې دنیا ډېره وګټم. هلکه دنیوي علم ضرورت د وخت دی خو مقصد نه دی. ګورئ، مقصد د دین علم دی او د دین علم په هر مسلمان فرض دی. ګورئ، د دین علم بقدر ضرورت، د فرائض علم په مؤمن فرض دی، د واجبات علم په فرض دی، واجب دی، او د سنن او د مستحبات علم په مؤمن باندې سنت او مستحب دی. الکه په پوي شي کې په پوي نه هر مسلمان باندې. منګ او تاسو باندې دومره علم فرض دی چې منګ ضرورت د ژوندۍ په وپوهیږو. باقی چې منګ په کوم کې لګیایو نو دا فرض نه دی، دا مستحب عمل کې لګیایي. الکه تاسو په پوي شي کې په پوي. تباهل علمی ضروری نه دی. دومره ضروري ده چې سړی په اسلام او پیژني، مسلمانی په مسلمان سدي دا او پیژني. الکه دا ضروری ده. او دا نور خبرې تباهل علمی چې کو دا استحباب کې مونږ لګیایي. الکه تاسو په خبره پوي شي کې په پوي نشي. او نو دې کې به د خدای ته سړی ورسیږي، احکام خداوندي به وپیژني. د دې مقصد دنیا نه ده. او چا چې د دې مقصد دنیا ګرځولې د خدای ذلیل کړي دي. تاسو په خدای یقین وکړئ، دین په دنیا خرڅ کړي او خدای ذلیل کړي. دنیا هم نشو، دین هم خراب شو. او د دنیاوي علم مقصد دا دی چې زه دا سبق ویم، ډېرې ډګریانې والم او ښځه کې راته نوکري میلاو شي چې تنخواه مې ډېره وي. نو بیا چې تنخواه مې ډېره شي نو ښې بنګلې به جوړې کړم او ښه کاروبارونه به وي. نو بیا به څه چلو چې ښه په آرام به په بنګله کې خوبونه کوم، پیسې به راسره ډېرې، ډېره ډوډۍ به خورم او ښه ښه څیزونه. نو بیا به نتیجه څه شي چې ډوډۍ مې ډېره وخوړه نو لیټرین له به ډېر لاړ شم. نو د دنیا د علم او غوري غرض او دسمات یې پټي له تلل یا لیټرین. او د دین د علم کې خو دا شی نشته، پیسې پکې نشته، غربت دی، هېڅ هم پکې نشته. دا به خالص د الله د رضا دپاره کې. دا به نه وایي دا سبق زه وایم چې شغالی کې راته امامتي میلاو شي، امامتۍ کې نو صحیح. دا به وایي دا سبق زده کوم زه چې ما ته موقع میلاو شي چې خلکو له دین ورسوم، چې هره موقع چې د هغې نه یوه امامتي هم ده. الحمدلله يهديكم الله ويصلح معكم. دینی علم په دوه قسمه دی بیا، یو تشریعي علم دی او بل تکویني علم دی. تشریعي علم ما يتعلق بالشرعیات، ظاهر د شریعت سره متعلق که پیغمبرانو علم. تکویني علم علم ته وایي چې بعضې پټو خبرو سره متعلقي، لکه خضر علیه السلام ته دا ښکاره شو چې دا ماچوم کافر کېږي نو مړی، یا ورته دا ښکاره شو چې د دیوال د لاندې خزانه ده. دې ته علم تکویني وایي، د تکویني خبرو متعلق. لکه پیغمبران دې ته نه دي مبعوث او نه دې ته لېږل شوي. تاسو په خبره پوهېږئ که پې نه پوهېږئ؟ تشریع علم په دوه قسمه دی. یو هغه د چې هغې سره د ظاهر اصلاح راځي، دې ته علم تشریعي ظاهري وایي. مونځ به څنګه کوې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کوې، ظاهر د شریعت سره. دویم هغه دی چې باطن د شریعت سره متعلق، ځان نه به اخلاقي رذیله څنګه وباسې، کبر به ځان نه څنګه وباسې، غرور، حب د دنیا، حرص،
حسد دا باطینی امراض دي، دا بزان نه څنګه لري کې ظاهری صفات پزان کې څنګه پیدا کی، عاجزی ځان کې پیدا کی، دنیا سره د حرص نشواله، د دنیا محبت ختمول، دا سیزونه زړه کې پیدا کی، دې ته علم باطینی وای او تصوف ورته وای. دم دین دی ګورئ، تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا بهترین دین دی. تاسو په خبره پوهیږئ کې به پوه نه شئ. طریقه د حصول د علم صد سلورم بحث، علم به څنګه حاصلو؟ د علم د حصول دو طریقې دي، یو کسب دی او یو موهبه ده. علم دو قسمه شو، یو کسبی شو او یو موهبی شو، وهبی. دا علم که په واسطه د بشر سره حاصل شدی ته علم کسبی وای، او که په واسطه د بشر سره حاصل نشه نو دی ته علم وهبی وای. خدای د طرفه میلاو شو، بس وهب هبش من جانب الله. الکه تاسو په پیسې کې په پوه نه شئ. علم وهبی درې قسمه دی، یو وحی او یو الهام دی او یو فراست. وحی او الهام او فراست کې دا فرق دی چې وحی قطعی علم دی او الهام او فراست قطعی نه دی. وحی هغه ته وایي چې په واسطه د ملک سره یا په خوب کې یا په ویښه بلا واسطه د الله د طرفه پیغمبرانو ته حکم راشدی ته وحی وایي. دا قطعی ده، یقینی علم دی. دیم نمبر یا بزرگ ته پزړه کې خدای سوا چي دی ته الهام وایي. دا ځونی دی، چاته چې الهام وشي هغه لپاره حجت دی، بل چاته نه دی حجت. کبل سو کې منی نو کورې ودانو، کني منی وای دی دروغ وای نو حق شته، ځکه خبر د واحد دی او خبر د واحد کې احتمال د صدق او کذب دواړو. او فراست څه ته وایي؟ مؤمن ته پزړه کې خبره وانه چولې شي، بلکې مؤمن ما ته چهره ته وګوري، پته ورته ولګي چې د کې دا چل دی. ترمذی شریف کې بدر حدیث راشي، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. د مؤمن د فراست نه ویریږئ، فانه ينظر بنور الله. د خدای پر رڼا باندې تا ګوري، خدای یو خاص رڼا د تزړه کې اچولې، هغه ته منعکس کی او تا پی ګوري. تاسو په پوهیږئ کې به پوه نه شئ. فانه ينظر بنور. نو فراست د ظاهري اسباب په واسطه او الهام د اسباب په واسطه نه، بلکې تا تزړه کې القاء الخير په قلب المؤمن دی ته الهام وایي. الهام او وسوسه کې فرق دار چې ښه خبره د زړه کې واچولې شو دی ته الهام وایي، او چې بده خبره د زړه کې واچولې شو دی ته څه وایي؟ دی ته وسوسه. زړه کې درته دا واچول شو چې دا پلان کې ووهه، نو دا وسوسه ده. او زړه کې درته خدای څه واچول چې د پلان کې له خوراک ورکړه، نو دا الهام. او یو مولا وایي مقتدي ورته راغلی و چې زړه مې وایي چې یو څو سوکه دي ووهم، شیطان راته زړه کې وایي چې یو څو سوکه دي ووهم. هغه ورته خمقله د شیطان مه منع کنه. بیا ورته وروسته ویل زړه کې راته شیطان وایي چې چرګوټی ښایسته حلال کمو سم برابر یې کمو د امام صاحب ته راوړم. نو هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته کله کله د شیطان هم منه. کله کله د شیطان هم منه. نو دا چې زړه کې راته راشي چې څو سوکه دي ووهم، دا وسوسه ده. او زړه کې راته راشي چې چرګ درته راوړم، نو دا الهام دی. تاسو په خدای یقین وکړئ، تاسو باندې کله داسې شوي دي من خو د الهامونه چاله نه وایو کنه، بیا به لکه د پیر صاحب مشهور شو. بازار کې تاسو زه کله روان یم، یو لشلو کالو زوړ ملګری رات باندې په زړه وورېږي چې ابا چېرته زه کې راته خدای واچ. بیا د دې ماله جنګۍ په کوڅه یا په بله کوڅه چې ننوځم ایسته مخې له راشي. تاسو باندې هم داسې کېږي. دې ته الهام وایي، مخکې خبرداري ته الهام وایي. ما سره خو ډېر داسې شوي دي. زه خو د الهامونه ډېر نه بیانوم، دا بزرګي خو کېږي را سره ډېر. یا خط خارجه تاسو سره شوي دي؟ بزرګي که نه رسېدلی ورسېدلی. دې ته الهام وایي او هغې ته فراست وایي. خو دا ژوند دی ګورې، یقین نه دی. کله م یو سړی زړه کې ورېږي او هېڅ مخې له رام نه شي.
تاسو رقات کې چې الهام ليس بحجت، الهام حجت نه ده د اثبات د امور د پاره، یا د نفي د امور د پاره حجت شرعي نه ده. حجت شرعي کتاب سنت اجماع او قیاس زمونږ څلور دي بس. بسم الله الرحمن، دا بسم الله په مخکم کې دې شورسته هم، او دا بسم الله ذکر لیکل دا چې په خوانو مصنفینو طریقه ډېره ساده وه. یو کتاب به په بیله کاپای کې لیکنه، مخکې کتاب الایمان جدا لیکل او کتاب العلم جدا لیکل، او بیا وروسته یو ځای کړه سره ټول کتاب ته جوړ شو. د بسم الله که مخکې شي او که وروسته شي، بعضې وخت کې مقدمه بره لیکلي او لاندې بسم الله الرحمن الرحیم او خبرې، او بعضې وخت کې بسم الله د بره مقدمه لاندې. په دې کې یو سل دوه احادیث بیانوي. په دې کتاب العلم کې ټول یو سل دوه احادیث دي. تاسو په خبره پوه باب فضل العلم، باب د په بیان د فضیلت د علم او علماء کې. فضیلت د علماء کې اول باب په دې قائمه تعریف یې ونه کړ، ولی یو خدای چې د سوچ دار چې دا بدیهی دی، اځم دار چې دا د پخوانو عالمانو کتاب دی، او په خوا به حقایق د سيزونو نه بیانې، د احکام او فضایل د اشیاء به بیان، دا وروسته بیا طریقه جوړه شي چې اول د شي تعریف وکړي او بیا احکام بیانې. نو دا طرز د متقدمینو دی، نو فضیلت بیانې دی، حدیثو کې فضیلت بیان شوی، او حقایق د اشیاء د بیانولو لپاره پیغمبران نه دي مبعوث، هغه د بعثت مقصد دا نه دی. نو باب د بیان د فضیلت دی، لیکن دلته اعتراض دی چې دا شان باب رستم راځي باب فضل العلم، دا خو تکرار راغی، دا باب مکرر ذکر شي، دلته وایي باب فضل العلم، رستم یو ځای کې وایي باب فضل العلم. تاسو به وایي تکرار نشته، دلته عبارت حذف د مضاف سره دی، او د دې علم نه مراد علما دي. دی باب کې فضیلت د علما او دی ولته د علم فضیلت دی. اصل کې دلته باب فضل اهل العلم، باب د بیان د فضیلت د اهل علم کې، او دلیل دار چې د آیاتونه پیش کړي دي کې د اهل علم فضیلت دی، د علما او د علم فضیلت خبره پکې نشته، خبرې تم خیال شریف شک نشته. وقول الله عز وجل، او باب د بیان د دې قول د خدای کې. دا قول الله مرفوع دی او که مجرور دی، که مجرور شي نو په فضل باندې با عطف شي، باب د بیان د فضیلت د علم کې او په بیان د دې قول د خدای کې. لیکن شارحین وایي چې خبره دا ده چې دا د مرفوع شي، الکه به پوه شي. نو څوک چې وایي، بعضې وایي چې مرفوع شي نو یا به فاعل کې نو فعل نشته، او یا به مبتدا کې نو خبره نشته، لیکن جواب دا نه چې دا فاعل شي نو فعل هم شته. داسې دی باب فضل العلم ويدل عليه قول الله عز وجل، قول الله به فاعل دی، يدل د پاره شي مرفوع شي، او که خبر شي باب فضل العلم وقول الله عز وجل دال علی، او د خدای قول دلالت په دې فضیلت د علم کوي کنه، دا قول د خدای. نو دا به مرفوع شي، باب د په بیان د فضیلت د علم کې، او دا قول د خدای په دلالت کوي په فضیلت. خدای وایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله اوچتای هغه کسان چې ایمان راوړی ستاسو نه، او هغه کسان اوت العلم چې علم ورکړل شوی دی، درجات الله اوچتای په هټو درجو. هلکه په پوه شئ، الله اوچتای الذين آمنوا وعملوا منکم والذین دا اوس
الله مؤمنان اوچتای الذین آمنو کی اوت العلم داخل دی کنا نو اوت العلم دا الذین آمنو نروس بیا ذکر چو الذین اوت العلم نو دیتا تخصیص بعد التعمیم وی نو الله مؤمنان لم درجات ورکی او اهل علم تم نو مؤمنانو تا درجات ورکی بغیر مؤمنانو او اهل علم تا درجات ورکی پا مؤمنانو باندې نو فضیلت دا اهل علم ثابت چه پا مؤمنانو کی کنا لکه آیت با استدلال باندې پوه شئ وای مؤمنانو لم خدای درجات ورکی او اهل العلم تا اوت العلم لم ورکی نو اهل ایمان تا درجات بغیر اهل ایمان ورکی او اهل علم تا درجات په مؤمنانو کې بغیر اهل علم ورکی نو مؤمنان دو قسم شو اهل علم او غیر اهل علم والله بما تعملون خبیر الله پاک چې تاسو کوي خبردار او دا قول د الله تعالی بل دلیل دی وقوله يدل علی ایذن او دا قول د خدای په دې دلالت کوي چې علم اوچت دی علماء اوچت دي نبی علیہ السلام ته خدای وایي چې ربي زدنی علما داسې وایي اے خدایا زیات کې ماته علم دنیا کې ډېر ښه شیزونه دي دا نبی علیہ السلام ته نه دی ویل شوي چې دا وایي خدای دا راته زیات او دا ورته ویل شوي دي چې خدای داسې وایي چې علم راته زیات کې د دې نه فضیلت د علم ثابت شي چې علم مبارک کار دی پیغمبر ته ویل شوي چې زیادت د علم وغواړه او کم سرمایه چې پیغمبر ته ویل شوی دا چې د هغې د زیادت سوال وکړه د هغې سرمایې صحیح حصه د عالمانو سره شته دی نو عالمان غوره شو که نه هلکه پرې پوه شئ خو دلته یو حدیث یو سوال دی سوال دا دی چې دې باب کې حدیث مرفوع مسند ذکر نک هلکه پرې پوه شئ دا ولې چا خو جواب کړی دی چې د شرایط مطابق په فضل العلم کې حدیث بیان منتل شنو د ذکر نک او مسلم شریف کې یو حدیث دی من سلکا طریقا یلتمس فی علما سهل الله له طریقا الى الجنه دا د فضیلت د علم دال له لیکن هغه د شرایط برابر نه لہذا ذکر نک او بعض عالمان وې د تراجم اول لیکلي دي او دا ویلی چې دې سره بازا حدیثونه لیکم او موقع ملاو نشو دې نور سره موقع ملاو شو دې سره ملاو نشو نو لہذا پاتش باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثي فتم الحديث ثم اجاب السائل باب دې په بیان دې کې چې چانه د علم باره کې تپوس شي او دې مشغولي په خپل خبرو کې چا سره نو خپل خبري پوره کی او بیا سائل ته جواب ورکړي لکه و مطلب د باب پوه شي دعوه د باب صدا دعوه د باب بیان او آداب المعلم والمتعلم د معلم او د متعلم آداب ذکر کړي د معلم ادب دا چې متعلم ته بنه غوسه کیږي اگر کبه موقع تپوسو نرمي وکړي او متعلم طالب العلم ته دا ادب خی چې طالبا ته به د استاد نه به موقع تپوس نه کې چې نور خبرو کې لګیا دی او ته داس ورته وي او داس کې څو فرض دي داسې باندې کې نه چې هغه فارغه څخه په سکون کې سن بیا ته تپوس نو دې کې ادب د چا خی بیان د آداب د معلم او د متعلم دی دیم دا خبره خی چې معلم په خبرو کې مشغول دی او متعلم ته تپوس وکړو پاغه موقع کې معلم جواب ورنه کنه دا تکبر کې نه راځي هلکه تا تکبر کې نه راځي ځکه چا سره چې خبره شروع کړي دا اول حق داغه ده هغه سره خپل خبره پوره کی دله بیا مخرا باندې جواب ورکړي ما بمن باب د بیان داغه چا کې سئل علما چې دنه تپوس د سائل مبارک وشي وهو مشتغل في حديث یو دې په خپل خبرو کې مشغولي فاتم الحديث خپل خبري پوره کی ثم اجاب السائل بیا سوال کوون کی ته جواب ورکړي نو دا خبره ده وایا قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابو هريره قال وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس
يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل يسمع حتى إذا بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين مراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا زيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إذاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. د امام بخاری دو استادان دي د حدیث کې، یو محمد ابن سنان دی، هغه د فلیح شاګرد دی، او بل ابراهیم ابن المنذر دی. تاسو په خبره پوه شئ، او دواړه تحدیث کوي. دواړو کې یو فرق دی. محمد ابن سنان وی حدثنا فلیح، او ابراهیم ابن المنذر وی حدثنا محمد ابن فلیح، بیا وی قال حدثنی ابي چې فلیح دی، نو هغه کې واسطه زیاته شو. قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، یو ځل نبی رسول الله په یو مجلس کې و، يحدث القوم، خلق سره خبرې کوي. جاء عربي یو باندې چی راغی، فقال دې باندې چی ویل متسا قیامت بکلی، یو ناصافي ویل. فماذا رسول الله صلی الله علیه وسلم يحدث، نبی اسلام روانو يحدث خپل خبرو کې خبرې کولې. نو خلقو فقال بعض القوم، بعض خلق ویل سمع ما قال، نبی اسلام دې باندې چی خبره ووري دغه فکرې هما قال د چی سویلې دې بد وګڼل، یعنی مجلس مینځ کې خبره وکړه، نبی اسلام بد وګڼل ځکه جواب نه ورکړي. وقال بعضهم بل لم يسمع، بعض خلق ویل نه نبی اسلام خبره وانه اورېده که اورېدلې ونه جواب یې ورکاو. حتی اذا قضا حدیثه، تر دې پورې چې نبی اسلام خپل خبره خلاص کړي. قال، نبی اسلام فرمایل اینا سشا این السائل عن الساعه، اوراه دا راوی وای زما خیال ده چې دا سی ویلې این السائل عن الساعه، سشا غته پوس کون کې د قیامت. قال غوته هانا یا رسول الله، ها د تنبید، ها انا یا رسول الله، زې د خدای پیغمبره. قال نبی علیہ السلام ته پیدا زیات الامانه فانتظر الساعه، چې کله امانت ضایع شي نو قیامت انتظار کوه، چې امانت ضایع شنه بیا د قیامت انتظار کوه. قال نبی علیہ السلام ته کیف اذاعتها، قیامت بسنګ امانت بسنګ ضایع شي، امانت څنګه ضایع کیږي. قال اذا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه، چې کله اوس بارلې شي کارونا نه اهل خلق ته پنتظر الساعه، تر قیامت انتظار کو. کار د حکومت یا کار د تجارت یا کار او مشری د کلی یا مشری د کور، دا ارسب نه اهل خلق ته به علم خلق ته اوس بارلې شي نو پنتظر الساعه، تر قیامت انتظار کو. نه اهل چاته وي، هغه خلق ته وي چې باندې کار نه پويږي ورته کار اوس پارل شي، دي ته سوي، دي ته نه اهل وي، غیر اهلی. الک تاسو په خبره باندې پوښتنه ځا وسید الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه، تاسو په خبره پوښتنه کې په وس پټولو زاینو کې نه اهل خلق ته حکومتونه مشرای او د کلی مشری نه اهل خلق، تاسو په خدای یقین وکړئ، الله سب پلس باندې پیژني. عالم تکو تک وی او بان تبا کشتای وی او شرپسند خلق بی، شرپسند پرم نه خلق نه شرپسند خلق، تاسو یقین په خدای او کیدا سیدا کنه او خلق احترام کوي ځکه زوري ورسره، تاسو په خدای یقین کوي چې دا سیدا. او چې غریب سره دا غي سره وران شي نو بس غریب بیا کار خراب شي، ټول خلق بیا داغه په طرفي او د دې غریب ډېر خیر خواصو کې چې ورته وي راځه چې جرګو
جرګه ور جرګه صحیح د دې غریب ذلت الته ور ولي او فیصله ور سره وکي او د غریب حق غلا ورکي فیصله دی ته وي تاسو یقین وکړئ او داغه دلیل نه چې کوم دی د 2 پیسو او دا ملایان چې بده جرګو کی تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا ټول خائنان ټول خیانتګری دي او د دې بدمعشان او د زورورو خبره وکیا دام پکې راغلي دي ته په خدای یقین وکړه چې دا چې هغه خلیله بګوري چې د خلینا سره او زینه بیا حق دین دی مولا بیا مکه خبره کوي به منک تاسو په خبره پوه شئ دلته ځي کې لګو خوشو ما ته چا ټلیفون کوی راشه مولوی صاحب څه جرګه د ملي رضا خو جرګو مرګو نه والا نه یم وای نه تراشه کنه دلته د علاقه خبره ده دلته چا ځکه څوک چا وجلیو ما دې زره ما پلان کې شیخ صاحب هم دی راشه زوار علما د خان ملک صاحب وجریلا تاسو په خدای یقین کوي ملک صاحب خبرو کړو دی مولانو به ورته ویل سټیک تا درې ما ورځې وسړې وچلېو سړې وچلېو نو دوی د سیمه چورو کړه هغه چې قاتل چې کومو هغه د ملک صاحب دغه ملک صاحب پارتنرو مرګره او دوست یو نه دی ویلې چې داسې چل کو چې ورزو د مولین دی مولا خلک استعمالي مولا والله داسې استعمالي لکه ټوشه پیپر مولا باندې او د سوچ کې بیا ایستو ورځي مولا داسې استعمالي لکه د سوډا واټر بوتل سوډا واټر دی اوس کې بوتل بیا ایستو دغه لو ورځي رابله یا د ګورمه کوله بوتل نیمه اوس کې ګورمه کوله غټوله سوک نس کې ناولې دا کنه بدبو یا در ګورمه کوله بوتل لنی موز کې نیم پری دی ایسته و پارځي مولا داس استعمالي غل ک امیر صاحب جرګو له چرته لاړ نش خان صاحب سره دغه کو خو جرګي مرګي ته ځنه کوم او تور پټکي بدر باندې و تړي یاسپین او بیا به وای زمونږ مولانا صاحب هم را سره دی مولانا صاحب باندې خبره شرعي شو کنه شریعت ته ورسو نو دې ټول ملایان ویلي وای دې سړی ته ورزو چې دا مقتول پلار ته ځوان سړی وجلو خزو بچی تی پاتې او چې دته ما پیو چې منګه مولین ورته سوال کو دی خان چې هو دی مولین ورته زئی چھوړ شو نو ما ورته زئی خبره کوم زه خو به جرګو نه پويګم او اوس خدا غدري ورځي کیږي چې و پات شوی دا خو نه شریعت ته او نه پښتو د چې تاسو پښتو معاشره لیدل کنا زمونږ پښتو معاشره کې خدا سي نه کی منګه تاسو د عالم نه ورغري جنازه کې مم شرکت نه دی کړي هغه تم تسلی تعزیت هم نه دی کړی مونږ پیم نه جنی او اوس ورشي چې ورته ماپیو که مونږ مولیان راغلي او پنځ کټۍ بوساړې په سریخي او مونږ نه به ګیریم غټې ګیریم پرېښي دا اوس مونږ خو خیار دا خبره نه ده که نه وایي څه وکړو ما ورته چې یو ځل به ورشي دعا به ورته وکړو بیا به هفته دوه تېرې شي نو هغه سړی به لږ حوصله کې شي دعاګانې به تېرې شي نو بیا به ورشو هغه ویل نه کنه چې اوس دې تازه کې ونه بخي بیا نه بخي ما دې زرته یو خبره چې کوم علاقې سره وغه مقتول ما ته دغه علاقې خلک معلوم دي دغه نه طریقې کار زه درته قسم کوم کنه چې 300 کرته منګ ور شو 300 کرته هغه مافي او کی هم مرګ بکای چې مړ یو نه کی کنه هغه کلی کې ورته پیغور دی ځان څله دغه کوي که دواله ورځي نو ځای ورشو او که سوال له ورځي او زور زیروسته به ورشو سوال به ورته خو بخینه او بس دا ملک صاحب په دې ټینګ دی چې نه تاسې علما ورشئ او بچې دغه وکړي بس هغې ملیانو بس فیصله دا وشوه چې زه سبا به ورشي سبا تیسته زه بیا پټ شو تاسو په خدای یقین وکړه دا ملیان ټول چمچې دي د دې دغه د دې خانانو او د دې ملکانانو خدای دې دې سره به لاره مه یو ځای کوه په لاره د ممور سره یو ځای کوه الله چې ما لیدلی دي مولا د کټ لنګې لکینې او خان صاحب ګیره خریلې هغه به راناستي ته په خدای یقین وکړه چې دا مې لیدلي ته یقین وکړه که نه چې یقین وکړئ چې داسې دي او په خدای یقین وکړئ چې زما د ملک جنازې ته تګم نه دی خو وخت چې جنازه کې و چې اللهم اغفر لحینا و میتنا او خلا ته پته ده چې موږي په منډي په قبر کې تاسو په یقین وکړئ چې ښه موږي په منډي نو پرېږدي نه هغه دعا د ورتګ مې هم نه دی خوا خو بعضې وخت کې مجبوري شي که نه ځکه شر نه به ځان بچ کړي
شر د بچ کېدو د پاره ورځم ستړي مشي مر سره نه دی پکا چې مرداران دی یقین په خدای وک نه دا چې ګورې اذا وسد الامر الى خير اهلی دا جرګي کوي او خلک ورځي خان صاحب زمونږ جرګه ده اذا وسد الامر الى غير اهلی پنتظر الساعه چې کله کار نه اهل ته ورسیږي نو پنتظر خدای دې په حدیث مناسبت د باب سره پدې کې ده باب کې خو فضیلت د علم ده باب کې بیان د فضیلت د چا ده د علم ده یو باب کې بیان د ادب د علم ده چې ده ادب د معلم او د متعلم نو نبی علیہ السلام په خپل خبره کې روانو او خبره پوره کړه نبی دې سړی ته د جواب ورکړه الکه تاسو به پوښتنه سړی ته جواب ورکړو د معلم آداب هم پکې رااله د متعلم هم د معلم حسین شه نبی اعظم حسین شه چې دا خبرو مند کې څنګه تاسو کو نو دا د معلم ادب شه معلم دې نه غوسه کیږي او متعلم لم پکار دي چې مند کې تاسو نه کی انتظار وکي البته که طالبي چې معنا خبره بیا یری کی سوال نه بیا دې بمند کې مرا غړزوي څه خبره نه د آداب دي کبویږي چې سبق را نه یری کی سوال او ذهن لراغله د نبی دې ورغړزوي درود شریف اللهم صل علی